त्रिपुरा हास्तिनि गोरों गोरों थाई रग हाकतनि बाना तिसावै फिल्सनि चिसनि लुकुचुं रायदा साल पालायजाक माहायके बिश्रामगंज मिनि स्कुल प्लेग्राउंड अब जानुवारि 22 सालमारि तांगसल कतरमा पांदा ख्लाइमंनि बिसिंति फिल्सनि चिसनि लुकुचुं रायदा साल पालायजाखा हाकतनि बाना तिसाजाखा हाकतनि बाना तिसानायगै मानजाखैखा बलं तांगबेदनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा तंगो लगियो जुदा जुदा आदंग्र असाल बिश्रामगंज मिनि स्कुल प्लेग्राउंड मालखंगो कावै बेरायखा बलं तांगबेदनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा यागुल हाकतनि बाना तिसावै फिल्सनि चिसनि लुकुचुं रायदा साल पालायजाखा बिसि बुरुम बुरुम पालायजाक माहायके बरमरिमानि बेसेनफ्रि ताक्लाइब फिल्सनि चिसनि लुकुचुं रायदा साल पालायजाखा बिश्रामगंज मिनि स्कुल प्लेग्राउंड तयो साल लुकुचुं रायदा साल पालायजाकमानि पांदवा मानजाकै कक नारखा बलं तांगबेदनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा Battalion. सलामी मंच के सामने से अभी गुजरेंगे हमारे एक एक प्लाटून जिसकी कमान संभाल रहे हैं पैरेड कमांडर वुमेन इंस्पेक्टर अपर्णा देवनाथ एंड पैरेड सेकंड कमांडर सब इंस्पेक्टर किशोर वैद्य। मंच के सामने से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गुजर रहा है TSR 7 बैटलियन शक्ति जला जिसकी कमान संभाल रहे हैं नायब सूबेदार मुक्ति चरण जमातिया। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए TSR 11 बैटलियन जो कि अभी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और इसकी कमान संभाल रहे हैं नायब सूबेदार विश्वजीत भावी। मंच के सामने से गुजर रही है डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस जिसकी कमान संभाल रहे सब इंस्पेक्टर नवीन जमातिया। मंच के सामने से गुजर रहा है डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस जिसकी कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर अशीम भावी। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस जिसकी कमान संभाल रहे हैं वुमेन सब इंस्पेक्टर झूमा दास। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है NSS बॉयज बिश्रामगंज HS स्कूल जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर किशन देवबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है NSS गर्ल्स बिश्रामगंज HS स्कूल जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर सुमिता देवबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है संजीव बियर्स बॉयज पथालिया घाट जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर कृष देवबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है ST संजीव बियर्स गर्ल्स पथालिया घाट जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर सीमी देवबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है डॉन बस्को वॉयस बिश्रामगंज
जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर एथान देबबर्मा। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है डॉन बस्को गर्ल्स विश्रामगंज, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर श्रेष्ठा देबबर्मा। এবারে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করবে টিএসআর 7 ব্যাটালিয়ন প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার মুক্তিচরণ জামাতিয়া। এবারে দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার বিশ্বজিৎ ভৌমিক। একটু হোল্ড করলে হবে। এবারে তৃতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে ডিস্ট্রিক্ট আর্ম পুলিশ প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর নবীন জামাতিয়া। একটা ছাড়া দাঁড়ায় হ্যাঁ। এবারে গ্রুপ বিতে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করবে সেন্ট জেভিয়ার্স গার্লস ফাতালিয়া ঘাট প্লাটুন কমান্ডার সিবি দেববর্মা। দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে ডন বস্কো গার্লস বিশ্রামগঞ্জ প্লাটুন কমান্ডার শ্রেষ্ঠা দেববর্মা। কে আমরা আজকে প্রজাতন্ত্র দিবসকে পালন করি। এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের দেশের অখণ্ডতা, আমাদের যে ইন্টিগ্রিটি, ইউনিটি, তার একটা বিশেষ পরিচয়। আমাদের ইতিহাসকে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রজাতন্ত্র দিবস। দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের অনেক যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা শহীদ হয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন। সেই সমস্ত মহান পুরুষদের আজকের এই মহতী দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে তাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের স্মরণ করতে হবে ওই মহানায়কদের যাদের কারণে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। রিপাবলিক ডে কথার অর্থ হচ্ছে 1950 সালে আমাদের দেশ আজকে এই দিনটিতে সংবিধান থেকে দেশ পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছি এবং এই সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপন, আমাদের মৌলিক অধিকার, দেশের মধ্যে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে, সমান সুযোগ থাকবে, প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে মর্যাদা দিয়ে অগ্রগতির দিকে আমরা নিয়ে যাব, এটাই ছিল আমাদের সংকল্প। এবং সেখান থেকে আজকে দেশ চলতে চলতে ৭৭ বছর পর এই দেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। তারপরে আমাদের এই দেশের জন্য আরো কিছু করতে হবে। আত্মনির্ভর ভারতের কথা হচ্ছে, দেশকে আত্মনির্ভর করতে হবে, নিজের থেকেই চলতে হবে। আত্মনির্ভর ভারতের সাথে ত্রিপুরায় আমাদেরও আত্মনির্ভর ত্রিপুরার কথা ভাবতে হবে। একটাই জিনিস আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমি বলবো, বিশেষভাবে আমাদের মহিলা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মহিলাদের যদি আমরা সশক্তিকরণ করতে পারি
if we can empower the women, একটা পরিবারের তার শক্তিশালী একটা পরিকাঠামো গঠন হবে। যখন একটা পরিবার শক্তিশালী হবে, সমাজ শক্তিশালী হবে। যখন একটা সমাজ শক্তিশালী হবে, তখন দেশ এগিয়ে যাবে। And women empowerment is very important. আজকে আমাদের দেশের অন্যান্য রাজ্যে আমরা শুনি লাডলি বেহেন মহিলাদের জন্য নানা স্কিমের মাধ্যমে লাখপতি দিদি, করোড়পতি দিদি, মহিলাদের থেকে এন্টারপ্রেনারশিপ, মহিলাদের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জিনিসগুলো আমরা দেখি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও মহিলাদের জন্য আজকের এই দিনটিতে আমাদের একটা সংকল্প নিতে হবে তাদের সশক্তিকরণের জন্য। মহিলারা যখন এগিয়ে যাবে, আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতা আমরা কিন্তু একদিনে আমরা কখনো লাভ করি। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অনেক বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এমনি একটা দেশ তার অগ্রগতি, তার উন্নয়ন এক বছর বা এক যুগের মধ্যে হবে না। আমাদের এই রাজ্যে আমাদের সরকার চেষ্টা করছে প্রতিটি অংশের মানুষ, রুরাল, আরবান, সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষ তারা যেন সমান সুযোগ পায়, সরকার চেষ্টা করছে। হেলথ কেয়ার, এই দিনটিতে আমি বলবো জিবি হাসপাতাল, আইএলএস হাসপাতাল, এই সমস্ত সুযোগ যদি আমরা গ্রাম স্তরে নিয়ে যেতে পারি, তবে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা সেটা সফল হবে। আজকে আমাদের দেশের মধ্যে আমরা যদি দেখি কেরালা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে যেভাবে তাদের স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, সেটাকে ত্রিপুরায় আনতে হবে। সরকার চেষ্টা করছে, আগামী দিনে আরো ভালো কাজ হবে। প্রতিটি অংশের মানুষ যেন সমান সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যুবকদের প্রতি আমার আজকে এই দিনের একটা মেসেজ থাকবে, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে যুবকদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, ভূমিকা নিতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। সারা বিশ্বের সাথে যুবকদেরকে সংযোগ করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গতবার আমি বলেছি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। দি নেক্সট জেনারেশন, আগামী দিনের যে বিশ্বটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বাদ দিয়ে হবে। সারা দেশ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরায় আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে আমাদের এখানকার ছাত্রছাত্রীরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বাজারে যেন আমরা কর্মসংস্থান পেতে পারি, সেই দিকে আমাদের যেতে হবে। এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় এত প্রচুর সম্পদ, বনজ সম্পদ রয়েছে। আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে আমরা সারা দেশকে দিশা দেখাতে পারি। সারা দেশের মধ্যে আয়ুর্বেদকে নিয়ে আমরা প্রথম স্থানে যেতে পারি, কিন্তু তার জন্য এখানকার যারা আয়ুর্বেদকে নিয়ে রিসার্চ করছে, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যারা কাজ করছেন, ইন্ডাস্ট্রি এবং রিসার্চ নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তাদেরকে একসাথে আনতে হবে। তখনই দেখবেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে আমরা আমাদের রাজ্যের কদমতলায় আগর গাছকে নিয়ে সারা পৃথিবীর বাজারে নিয়ে যাওয়ার একটা গ্রোথ সেন্টার, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সেখানে করেছে। এবং সোনা রূপার চাইতেও এই আগর গাছের এত দাম। এই গাছটাকে কাজে লাগিয়ে, আগর চিপসটাকে কাজে লাগিয়ে, অয়েলটাকে কাজে লাগিয়ে মিডিল ইস্টের
ইউরোপের বাজারে ত্রিপুরার এই আঙুরটা এখন বিক্রি হবে। তাতে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে আগামী কয়েক বছর বাদে প্রায় 2,000 কোটি টাকা প্রতি বছর তার ব্যবসার যে সুযোগ থাকবে। এই অর্থনীতিতে আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে এবং কনজারভেশন বনজ সম্পদকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। কিছুদিন আগে আমি সিপাহীজলায় এলাম। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা কাজ করছেন, আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। বাইরে থেকে পর্যটকরা আসছেন, তারা যেন নিরাশ হয়ে এখান থেকে ফিরে না যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ডিএম সাহেবকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিস্ট্রিক্ট। এই ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত জায়গায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোথাও যেন কোনো কিছু অঘটন না ঘটে। I appreciate the district administration has taken many steps to stop illegal transport of roads, timber roads, many other things. গাজার বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়েছে সেটাও প্রশংসনীয়। And in days to come, I am sure the district administration will take many more steps. এবং আমাদের সংস্কৃতি আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। ইন্ডিজিনাস কালচার, বেঙ্গলি কালচার, সমস্ত কালচারকে এই রাজ্যে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে একে অপরের সাথে চলে মিলেমিশে নতুন সংস্কৃতি তৈরি করে ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য হিসাবে আমাদের পরিণত করতে হবে। এই কাজে এই জেলার সকল অংশের মানুষ, রাজ্যের সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা সরকার কামনা করছে।